Good morning, all of you. Good morning, all of you. This is C.H. Satish, lecturer in Computer Science, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavi Nanna University, Rajamahendravaram. Now we discuss about 3rd BSc 5th semester, paper 5th A. In this 5th A, subject Database Management System, DBMS. In this, our next topic is data manipulation language commands and what are the difference between delete statement and truncate statement. Okay, first, data manipulation language commands. Actually, SQL commands have categorized into five types and their functionalities, based on their functionalities. Okay, first, DQL, data query language commands. Data query language commands are used to retrieve or selecting the data into database. That statement or select statement. Okay, we can select the we can choose the select statement in this command, DQL command. And next, DDL commands, data definition language commands. Data definition language commands have it can creating, modifying and destroying the database. You can use to change the structure of the database. Okay, we can create the database and we can create the we can modify the structure of the database and we can drop the database. In this commands, DDL commands are create, alter, drop, rename and truncate. Okay, create, we can create the table or database using particular description and using integrity constraints. Okay, next, alter that we can modify the structure of the database. In this, we can choose the alter table statement, and in this statement have three functions: add, modify and drop the columns into table, and add and drop integrity constraints, and enable and disable the integrity constraints. Okay, next, drop we can drop that means we can destroy the database. Next, rename, we can rename the existing table. We can rename the existing table. Rename table statement, we use the rename table statement. Next, truncate, we can delete all records into the table. Okay, and save the storage space. Next, data manipulation language command. Data manipulation language is a database language which enables users to manipulate data in the database. Data manipulation is insertion of new information into the database, deletion of information in the database, modification of information in the database. DML commands are not auto-committed. It means changes made by DML command are not permanent to database. It can be rolled back. Okay. First, DML commands is a database language commands. DML language commands are a database language commands which enables users to manipulate data in the database. That means data ni modify cheyadaniki, data ni insert cheyadaniki, ante data మీద ఏ ఆపరేట్ చేసినా ఆ ఆపరేషన్ మ్యానిపులేషన్ అంటాము. ఓకే,
we can enable users to manipulate data in the database using the DML operations, data manipulation language operation. Data manipulation is first, data manipulation language commands activities are insertion of new information into the database. Okay, కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ని డేటాబేస్లోకి ఇన్సర్ట్ చేయడానికి, డిలీషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద డేటాబేస్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ డిలీట్ చేయడానికి, మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద డేటాబేస్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని మోడిఫికేషన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ కమాండ్స్ యాక్టివిటీస్. నెక్స్ట్, డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ కమాండ్స్ ఆర్ నాట్ ఆటో committed. It means changes made by data manipulation language command are not permanent to database. It can be rolled back. Okay, అంటే అని చెప్పాను కదా, ఇది TCL కమాండ్స్ అని ఉంటాయి, ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ కమాండ్స్. ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ కమాండ్స్ ఏంటంటే, వన్స్ ఒక్కసారి మనం వర్క్ చేసిన తర్వాత, కమిట్ ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ రోల్ బ్యాక్ చేసుకోవచ్చు. ఆ రోల్ బ్యాక్ చేసుకునే కమాండ్స్ ఏంటంటే ఈ డిఎంఎల్ కమాండ్స్నే రోల్ బ్యాక్ చేయగలం. అంటే సపోజు ఒక రికార్డ్ని ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత సో ఆ రికార్డ్ రాంగ్ రికార్డ్ అయితే వెంటనే మనం రోల్ బ్యాక్ చేసుకోవచ్చు. అంటే రీసెట్, అంతకుముందు ఎలా ఉందో అలా రోల్ బ్యాక్ చేసుకోవచ్చు. డిఎంఎల్ కమాండ్స్ ఆర్ నాట్ ఆటోమేటిక్గా కమిట్ అవ్వవు. ఓకే, మనకు కమిట్ ఇస్తేనే కమిట్ అవుతాయి. ఇట్ మీన్స్ చేంజెస్ మేడ్ బై డిఎంఎల్ కమాండ్ ఆర్ నాట్ పర్మనెంట్ టు డేటాబేస్లో పర్మనెంట్గా ఉండవు. ఇట్ కెన్ బి రోల్డ్ బ్యాక్. ఇవి మళ్ళీ మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫస్ట్ ఇప్పుడు 3 ఆపరేషన్స్ చేస్తున్నాం కదా, అందులో ఇన్సెర్టింగ్ వాల్యూస్ ఇంటూ ఏ టేబుల్. ఒక టేబుల్లో డేటాని ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తాం, వాల్యూస్ని ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తాము అనేది ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ద ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఇన్సర్ట్ న్యూ రోస్ ఆర్ రికార్డ్స్ ఇంటూ ఏ టేబుల్. వాల్యూస్ కెన్ బి ఇన్సర్టెడ్ ఫర్ ఆల్ ద కాలమ్స్ ఆర్ ఫర్ ద సెలెక్టెడ్ కాలమ్స్ ఆఫ్ ద టేబుల్. Okay, the insert statement is used to insert new rows or records into a table. Values can be inserted for all the columns or for the selected columns of the table. The insert statement is used to insert new rows or columns records into a table. Values can be inserted. Okay, first insert statement అనేది insert new rows and records into a table. Values can be inserted for all the columns. అన్ని కాలమ్స్కి కూడా మనం రోస్ వాల్యూస్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాము. ఫర్ ద సెలెక్టెడ్ కాలమ్స్ ఆఫ్ ద టేబుల్లో ఉన్న మనం సెలెక్ట్ చేసిన ఎవ్రీ కాలమ్ని కూడా మనం డేటా వాల్యూస్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాము. ఓకే, సింటాక్స్ ఫర్ ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్ వాల్యూస్, వాల్యూ 1, వాల్యూ 2, వాల్యూ 3, వాల్యూ n, సో వాల్యూ n. ఇప్పుడు సపోజ్ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఈఎంపీ అనే వాల్యూస్లో మనం ఏదైనా వాల్యూస్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటే ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఈఎంపీ వాల్యూస్, నెక్స్ట్ ఈఎంపీ ఐడి. ఫస్ట్ ఈఎంపీ ఐడి ఉంటుంది కదా, ఈఎంపీ ఐడి, నెక్స్ట్ ఈఎంపీ నేమ్, నెక్స్ట్ ఈఎంపీ జాబ్, నెక్స్ట్ జాబ్ అంటే డిజిగ్నేషన్, నెక్స్ట్ ఈఎంపీ హైరింగ్ డేట్, నెక్స్ట్ శాలరీ, నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్. ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉంటే ఆ వాల్యూస్ అన్నింటినీ కూడా ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ వస్తాము. నెక్స్ట్, వైల్ ఇన్సర్టింగ్ ఎ రో, if you are adding value for all the columns of the table, you need not specify the column name in the query. Okay, ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు వైల్ ఇన్సర్టింగ్ ఏ రో, ఒక రోలో ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ యు ఆర్ యాడింగ్ వాల్యూ ఫర్ ఆల్ ద కాలమ్స్, అన్ని కాలమ్స్లోనూ ఆఫ్ ద టేబుల్, యూ నీడ్ నాట్ స్పెసిఫై ద కాలమ్ నేమ్. నువ్వు కాలమ్ నేమ్ స్పెసిఫై చేయవలసిన అవసరం ఉండదు క్వరీలో. ఓకే, బట్ యు వాంట్ టు యాడ్ వాల్యూ ఫర్ ద సెలెక్టెడ్ కాలమ్స్, దెన్ ద కాలమ్ నేమ్ మస్ట్ బీ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద క్వరీలో అయితే మాత్రం సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్లో మనం కాలమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కంపల్సరీగా మనం కాలమ్ నేమ్ని స్పెసిఫై చేయవలసి ఉంటుంది. ఇన్ దట్ కేస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్
insert statement is insert into table name column 1, column 2, column 3, column n values, value 1, value 2, value 3, value so on, value n. ఓకే, ఇందులో అంటే 2 టైప్స్లో మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. మొత్తం కాలమ్స్ అన్నిటికీ కూడా వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే మనం కాలం నేమ్స్ని స్పెసిఫై చేయవలసిన అవసరం లేదు. అదే మన పర్టికులర్ కాలమ్స్కి మాత్రమే మనం డేటా వాల్యూస్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు ఆ కాలం నేమ్స్ని స్పెసిఫై చేయవలసి ఉంటుంది. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఈఎంపీ నెంబర్, ఈ నేమ్, జాబ్, శాల్, వాల్యూస్ని మనం ఇన్సర్ట్ చేసాం. అలా 4 కాలం వాల్యూసే, అంటే ఈఎంపీ నెంబరు, నేము, జాబ్ అండ్ శాలరీ ఓన్లీ. అండ్ ఇఫ్ యూ do not use the column list, the values must be listed according to the default order of the columns in the table and a value must be provided for each column. Okay, if you do not use the column list ni use cheyapothe kanaka the values must be listed according to the default order. ఆ వాల్యూస్ అనేవి మనం ఏ ఆర్డర్లో అయితే డేటాని టేబుల్ని క్రియేట్ చేసామో, అంటే క్రియేట్ టేబుల్ DDL కమాండ్స్ ద్వారా మనం ఏ ఆర్డర్లో డేటాని టేబుల్ని క్రియేట్ చేసామో ఆ ఆర్డర్లోనే the values must be listed according to the default order of the columns in the table and a value must be provided for each column. ఓకే, ఎవ్రీ కాలంకి కూడా వాల్యూని ప్రొవైడ్ చేయవలసి ఉంటుంది. ఓకే, అంటే ఇన్సెట్టింగ్ స్టేట్మెంట్లో టూ టైప్స్లో మనం ఇన్సెట్ చేస్తాము. ఫస్ట్ టైప్ అంటే కాలం నేమ్ స్పెసిఫై చేయకుండా ఎవ్రీ కాలంకి కూడా వాల్యూని అసైన్ చేస్తాము. ఇన్సెట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్ వాల్యూస్ అండ్ వాల్యూ 1, వాల్యూ 2, ద నెంబర్ సో ఆన్, వాల్యూ n. దట్ మీన్స్ every column has a value, data value. Okay, in this case every column has a data value. When we want to add value for the selected columns, then the column name must be specified in the query. Column names ni specify cheyali. The second type, ఫస్ట్ టైప్లో మనం ఇన్సర్షన్ అనేది 2 టైప్స్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తాము. ఫస్ట్ టైప్ కాలం నేమ్, మొత్తం టేబుల్లో ఉన్న కాలమ్స్ అన్నిటికీ కూడా వాల్యూ అసైన్ చేయాలనుకుంటే కాలం నేమ్ స్పెసిఫై చేయని అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్ వాల్యూస్ని ఇన్సర్ట్ చేసేయచ్చు. అదే మనం కొన్ని కాలమ్స్కి మాత్రమే వాల్యూస్ని అసైన్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు మనం కాలం నేమ్ స్పెసిఫై చేయాలి. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్ కాలం 1, కాలం 2, కాలం 3, కాలం n, వాల్యూస్ వాల్యూ 1, వాల్యూ 2, వాల్యూ 3, వాల్యూ n. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మొత్తం టోటల్ వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఈఎంపీ వాల్యూస్ అని మొత్తం ఈఎంపీ నెంబరు, నేము, జాబు, నెక్స్ట్ హైరింగ్ డేటు, శాలరీ, డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్, ఇవన్నీ కూడా మనం మెన్షన్ చేసాం. అదే సెకండ్ టైప్లో మనం ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఈఎంపీ నెంబర్, నేమ్, జాబ్, శాల్, వాల్యూస్ అని ఓన్లీ ఈఎంపీ నెంబరు, నేము, జాబు, శాలరీ మాత్రమే ఇన్సర్ట్ చేసాము. ఓకే, ఇఫ్ యూ డు నాట్ యూజ్ ద కాలమ్ లిస్ట్, ద వాల్యూస్ మస్ట్ లిస్టెడ్ అకార్డింగ్ టు ద డిఫాల్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద కాలమ్స్ ఇన్ ద టేబుల్ అండ్ ఏ వాల్యూ మస్ట్ బి ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ఈచ్ కాలం. ఓకే, మనం కనుక కాలం లిస్ట్ని మెన్షన్ చేయకపోతే కనుక ఎవ్రీ కాలంకి అంటే ఎవ్రీ అట్రిబ్యూట్కి కూడా మనం డేటా వాల్యూని అసైన్ చేయవలసి ఉంటుంది. ఓకే, ఇది ఇన్సర్షన్ కమాండ్. ఓకే, ఇన్సర్షన్ కమాండ్ డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ కమాండ్స్లో 3 కమాండ్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఫస్ట్ కమాండ్ ఇన్సర్షన్ కమాండ్, సెకండ్ అప్డేటింగ్ కమాండ్, అప్డేటింగ్ కాలం ఆఫ్ ఏ టేబుల్. Next, updating column of a table. The update statement is used to update or modify the existing rows in a table. Okay, already
డేటా వాల్యూస్ని అసైన్ చేసిన తర్వాత ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ ఇన్సర్ట్ చేసిన వాల్యూస్ని ఏదైనా అప్డేట్ చేయాలనుకుంటే యూజ్ చేసే స్టేట్మెంటే అప్డేట్ స్టేట్మెంట్. ద అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు అప్డేట్ ఆర్ మాడిఫై ద ఎగ్జిస్టింగ్ రోస్. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ అయిన రోస్ నుంచే మనం మాడిఫై చేస్తాము. ఓకే, దీనికి సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే అప్డేట్ స్టేట్మెంట్కి అప్డేట్ టేబుల్ నేమ్ సెట్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాము. కాలం నేమ్ 1 ఈక్వల్ టు వాల్యూ 1, కాలం నేమ్ 2 ఈక్వల్ టు వాల్యూ 2, సో ఆన్ వేర్ క్లాజ్. ఓకే, ఇక్కడ సపోజ్ ఈ సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది, అప్డేట్ టేబుల్ నేమ్ ఫస్ట్ ఏ టేబుల్ అయితే ఏ టేబుల్లో వాల్యూస్ అయితే అప్డేట్ చేయాలో ఆ టేబుల్ నేమ్ తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ సెట్ అనే కీవర్డ్ తీసుకుంటాము. తర్వాత ఏ కాలంలో ఉన్న వాల్యూని మనం అప్డేట్ చేయాలో ఆ అప్డేట్ వాల్యూని కాలం నేమ్ 1 ఈక్వల్ టు వాల్యూ 1, కాలం నేమ్ 2 ఈక్వల్ టు వాల్యూ 2 ఇలా వేర్ క్లాజ్లో మనం తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే కనుక అప్డేట్కి గివ్ ఎవ్రీబడి ఏ కమిషన్ ఆఫ్ ₹500 ఇన్ ద ఈఎంపీ టేబుల్. ఓకే, ఈఎంపీ టేబుల్ అనే టేబుల్లో ఈఎంపీ టేబుల్లో కమిషన్ అనే ఒక కాలం ఉందనుకోండి. ఆ కాలంలో ఎవ్రీబడి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కమిషన్ మనం 500 కింద మాడిఫై చేయాలి. సో అప్డేట్ ఈఎంపీ సెట్ COMM ఈక్వల్ టు 500 అంటే గివ్ ఎవ్రీబడి ఏ కమిషన్ ఆఫ్ ₹500 ఇన్ ద ఈఎంపీ టేబుల్. ఈఎంపీ టేబుల్లో ఎవ్రీబడి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అంటే ఎవ్రీ ఎంప్లాయీస్కు కూడా కమిషన్ అనేది 500 మెన్షన్ చేయాలి. సో కమిషన్ అనే కాలం ఉందనుకుంటే ఆ కమిషన్ అనే కాలంలో మనం 500 అనే ఎవ్రీబడి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అంతకుముందు ఏదైనా వాల్యూస్ ఉంటే ఆ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా రిమూవ్ అయిపోయి ఈ 500 అనేది ఇంటర్చేంజ్ అవ్వాలి. సో అప్డేట్ ఈఎంపీ సెట్ COMM ఈక్వల్ టు 500. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే టు అప్డేట్ కమిషన్ ఈజ్ ఎంప్లాయీస్ టు 1000 హూజ్ కమిషన్ ఈజ్ నల్ ఇన్ ద ఈఎంపీ టేబుల్. ఓకే, ఒకవేళ కమిషన్ అనేది మనం ఎంటర్ చేయకుండా ఉంటే కొన్ని చోట్లకు ఎంటర్ చేయకుండా ఉంటే కనుక అది నల్ వాల్యూస్ ఉంటే ఆ నల్ వాల్యూస్ ఉన్న చోట ప్రతి చోట కూడా మనం ₹1000 అనేది ఇన్సెట్ అవ్వాలి. సో అప్డేట్ ఈఎంపీ సెట్ COMM ఈక్వల్ టు 1000 వేర్ COMM ఈజ్ నల్. COMM అనేది నల్ అయితే ఆ నల్ ఉన్న చోట 1000 అనేది అప్డేట్ చేయండి. ఇది అప్డేట్ ఆపరేషన్. అప్డేట్ ఆపరేషన్ అనేది ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూస్ని మాడిఫై చేయడానికి యూజ్ చేసే కమాండ్ అప్డేట్ కమాండ్. అప్డేట్ కమాండ్ ఈజ్ ద అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు అప్డేట్ ఆర్ మాడిఫై ద ఎగ్జిస్టింగ్ రోస్ ఇన్ ఏ టేబుల్. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ అయిన రోస్లోనే మనం మాడిఫై చేస్తాము. సో ఇందులో సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే అప్డేట్ టేబుల్ నేమ్ సెట్ కాలం 1 ఈక్వల్ టు నేమ్ వాల్యూ, కాలం 2 ఈక్వల్ టు వాల్యూ 2 ఇలా వేర్ క్లాజ్లో మనం యూజ్ చేస్తాము. సో ఇప్పుడు దానికి ఎగ్జాంపుల్ కనుక తీసుకుంటే మనం ఏదైనా ఏ వాల్యూ అయినా కాలంలో ఏ వాల్యూ అయినా సపోజ్ ఏదైనా నేమ్ తప్పు రాసామనుకోండి, నేమ్ తప్పు రాస్తే కనుక ఆ నేమ్ని మాడిఫై చేయాలనుకుంటే పర్టికులర్ నేమ్ని మాడిఫై చేయాలనుకుంటే మనం అప్డేట్ ఈఎంపీ సెట్ ఈ నేమ్ ఈక్వల్ టు సమ్ నేమ్ అని ఇచ్చి వేర్ ఏ నెంబర్కి అయితే అక్కడ ప్రైమరీకి తీసుకుంటాం. ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఉంటుంది కదా, ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఈక్వల్ టు ఏ నెంబర్కి అయితే మనం మాడిఫై చేయాలో ఇది సపోజ్ ఒక నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం టేబుల్ తీసుకుంటే ఇందులో చాలామంది ఉన్నారు. అలెన్, జేమ్స్, జోన్స్, మార్టిన్, కింగ్, స్కాట్, బ్లేక్ ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ నేమ్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో ఎవరో ఒకరి నేము మనం తప్పు పడింది అనుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు సపోజ్ స్కాట్ అని పడితే అది తప్పు పడి ఏదో వేరే నెంబర్ వేరే పేరు ఏదైనా ఉంటే సపోజు ఆ నేమ్ తోటి మనం సేవ్ చేయాలి. అంటే స్కాట్ అనేది కాకుండా మనం స్టీవ్ అని తీసుకుందాం. STEVE స్టీవ్ అని తీసుకుంటే
ఇప్పుడు ఆ స్టీవ్ అనేది మనకి మాడిఫై అవ్వాలి. స్కాట్ బదులు స్టీవ్ అనేది మాడిఫై అవ్వాలనుకుంటే అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే సింపుల్గా అప్డేట్ టేబుల్ నేమ్ ఏంటి, ఈఎంపీ సెట్ ఈ నేమ్ ఈక్వల్ టు స్టీవ్ అని చెప్పేసి స్టీవ్ అని సింగిల్ కోట్స్లో పెట్టి ఏ రోకి మనం స్టీవ్ అని చేయాలి, ఎంప్లాయీ నెంబర్ 7788కి 7788 కాబట్టి వేర్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఈఎంపీ నెంబర్ ఈక్వల్ టు 7788 సెమీకోలన్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఆ రికార్డులో ఉన్న ఈ నేమ్ మనకి అప్డేట్ అవుతుంది. సో ఇలా మనం ఏదైనా వాల్యూని అప్డేట్ చేయాలనుకుంటే ఇలా అప్డేట్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ deleting row from a table. The delete statement is used to delete rows from a table. To delete rows from a table, the table must be in your own schema or you must have the delete privilege on the table. Okay, delete statement అనేది ఏం చేస్తుంటే ఒక టేబుల్లో ఉన్న రోస్ని నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అవ్వచ్చు, టోటల్ రోస్ అవ్వచ్చు, ఒక పర్టికులర్ రోస్ అవ్వచ్చు, మనం డిలీట్ చేయడానికి డిలీట్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేస్తాము. టు డిలీట్ రోస్ ఫ్రమ్ ఏ టేబుల్లో ఉన్న రోస్ని డిలీట్ చేయాలంటే ద టేబుల్ మస్ట్ బీ ఇన్ యువర్ ఓన్ స్కీమా. అది నువ్వు క్రియేట్ చేసింది అయినా అయి ఉండాలి టేబుల్ని, లేదా యూ మస్ట్ హ్యావ్ ద డిలీట్ ప్రివిలేజ్ ఆన్ ద టేబుల్. ఓకే, నీకు ఆ ప్రివిలైజేషన్ అనేది ఉండాలి. డిలీట్ అనే ప్రివిలైజేషన్ అనేది అయినా ఉండాలి నీకు, లేదా యువర్ ఓన్ స్కీమా నువ్వు ఓన్గా క్రియేట్ చేసిందైనా అయి ఉండాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ డిలీట్ అనేది సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే సింటాక్స్ ఆఫ్ డిలీట్ స్టేట్మెంట్ డిలీట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ వేర్ కండిషన్ ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే delete all records from EMP table. దట్ మీన్స్ మనం ఒక ఈఎంపీ టేబుల్ అన్ని రికార్డ్స్ని డిలీట్ చేయాలంటే డిలీట్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ అని ఇస్తే సరిపోతుంది. బట్ ట్రంకేట్ కూడా అదే వర్క్ చేస్తుంది కదా, మనకి డిలీట్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ అని ఇస్తే మనం అయిపోతుంది. బట్ ట్రంకేట్ కూడా రికార్డ్స్ని డిలీట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ మనం దీంట్లో 20 రికార్డ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, డిలీట్లో 20 రికార్డ్స్ని డిలీట్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ అని ఇస్తే ఏం జరుగుతుంది, ట్రంకేట్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ అని ఇస్తే ఏం జరుగుతుంది అనేది ఒకసారి మనం టెస్ట్ చేస్తే కనుక, ట్రంకేట్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ అని ఇస్తే సపోజ్ 20 రికార్డ్స్ డిలీట్ అయిపోతాయి, ఆ స్టోరేజ్ స్పేస్ కూడా సేవ్ అవుతుంది. సో మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రికార్డ్ ఎంటర్ చేస్తే కనుక, ఇప్పుడు అదే టేబుల్లో రికార్డ్ ఎంటర్ చేస్తే మనకి ఫస్ట్ నుంచి వస్తుంది ట్రంకేట్ అనేది, అంటే ఫస్ట్ రికార్డ్ నుంచి మనం ఎంటర్ చేస్తాం. అదే డిలీట్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ అయితే ఆ పర్టికులర్ 20 రికార్డ్స్ డిలీట్ అవుతాయి, బట్ స్టోరేజ్ స్పేస్ అనేది సేవ్ అవ్వదు. సో మనకి 21 రికార్డ్ నుంచి ఎంటర్ అవుతుంది. సో 21 రికార్డ్స్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది. ఇది డిలీట్కి ట్రంకేట్కి స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, మెయిన్ డిఫరెన్స్, ఇంకా చాలా డిఫరెన్స్లు ఉన్నాయి, చూద్దాం. నెక్స్ట్, డిలీట్ ద రికార్డ్స్ ఆఫ్ క్లర్క్స్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ టేబుల్. ఓకే, ఇప్పుడు జాబ్ అనేది క్లర్క్ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా డిలీట్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక డిలీట్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ వేర్ జాబ్ ఈక్వల్ టు క్లర్క్ అని తీసుకుంటాం. అలాగే డిలీట్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ బిలాంగింగ్ టు డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ 10 and 30 ఇన్ ద ఈఎంపీ టేబుల్. డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ 10 and 30లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ అందరినీ డిలీట్ చేసామన్నాం. ఓకే, సో దీంట్లో ఇన్ ఆపరేటర్ని యూజ్ చేశారు. ఎలా, డిలీట్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ వేర్ డిఈపిటి నెంబర్ ఇన్ 10, 30. ఓకే, ఇలా డిలీట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు డిలీట్ మళ్ళీ చూడండి, డిలీట్ అనేది ఏం చేస్తుంది, డిలీట్ రో ఫ్రమ్ ఏ టేబుల్ నుంచి డిలీట్ చేయాలనుకుంటే ఒక రోని ద డిలీట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిలీట్ రోస్ ఫ్రమ్ ఏ టేబుల్. అంటే ద డిలీట్ స్టేట్మెంట్ అనేది టేబుల్లో ఉన్న రోస్ని డిలీట్ చేస్తుంది. టు డిలీట్ rows from a table, the table must be in your own schema or you must have the delete privilege in the
ఆన్ ద టేబుల్. ఓకే, ఆ టేబుల్లో నీకు డిలీట్ అనే ప్రివిలేజ్ ఉండాలి, అంటే ఆథెంటికేషన్. ఇప్పుడు డిలీట్ అనేది రిమూవ్ చేసేస్తున్నాం డేటాని. సో ఆ అథెంటికేషన్ అనేది ఏ యూజర్ పడితే ఆ యూజర్కి ఇవ్వరు కదా. సో ఏంటంటే ఈ ప్రివిలైజేషన్ అనేది డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అన్నవాడు, అంటే మనం దీంట్లో DCL కమాండ్స్ ద్వారా, డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ కమాండ్స్ ద్వారా నీకు డిలీట్ అనేది గ్రాంట్ చేస్తే, గ్రాంట్ టు రివోక్ ఉంటుంది కదా, గ్రాంట్ చేస్తే సో నువ్వు డిలీట్ చేయగలవు. లేదా డిలీట్ ప్రివిలేజ్ లేకపోతే కనుక నువ్వు డిలీట్ కమాండ్ యూజ్ చేసినా కానీ నీకు వర్క్ అవ్వదు. సో సింటాక్స్ ఆఫ్ డిలీట్ స్టేట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది? సింటాక్స్ డిలీట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ వేర్ కండిషన్. డిలీట్ ఆల్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ EMP టేబుల్ అంటే డిలీట్ ఫ్రమ్ EMP అని ఇస్తే సరిపోతుంది. డిలీట్ టు ద రికార్డ్స్ ఆఫ్ క్లర్క్స్ ఫ్రమ్ EMP టేబుల్. EMP టేబుల్లో జాబ్ అనేది క్లర్క్ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా డిలీట్ చేయండి అంటే డిలీట్ ఫ్రమ్ EMP వేర్ జాబ్ ఈక్వల్ టు క్లర్క్ అని ఇస్తాము. డిలీట్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ బిలాంగింగ్ టు డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ 10 and 30 ఇన్ ద EMP టేబుల్ అంటే 10, 30లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ అందరినీ తీసేయండి అని వస్తే కనుక, అంటే డిపార్ట్మెంట్లు తీసేయాలనుకుంటారు డిపార్ట్మెంట్స్. ఓకే, డిలీట్ ఫ్రమ్ EMP వేర్ DEPT నెంబర్ ఇన్ 10, 30 ఇలా వేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు అంటే డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ కమాండ్స్. ఫస్ట్ డేటా ఇది ఏంటంటే ఒక్క సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లో, మీరు అర్థం చేసుకుంటే ఒక్క సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లో వస్తుంది. ఫస్ట్ మనం ఒక డేటాబేస్ని కానీ ఒక టేబుల్ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీకు ప్రాక్టికల్గా కూడా ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఒక టేబుల్ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ క్రియేట్ చేసిన టేబుల్ని ఏదైనా కాలం మర్చిపోయినా, లేదా కాలంని యాడ్ చేయాలన్నా, లేదా ఒక కాలంని ఎక్కువగా యాడ్ చేసినా దాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి, అంటే దాని స్ట్రక్చర్తో సహా రిమూవ్ చేయడానికి ఆల్టర్ అనే కమాండ్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ మొత్తం టేబుల్ని అంతటినీ స్ట్రక్చర్తో సహా డిలీట్ చేయడానికి డ్రాప్ అనే కమాండ్ని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ టేబుల్ యొక్క నేమ్ను రీనేమ్ చేయాలంటే మనం రీనేమ్ టేబుల్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేస్తాం. అలాగే ట్రంకేట్, డేటాబేస్లో ఉన్న డేటాని, టేబుల్లో ఉన్న మొత్తం డేటాని డిలీట్ చేయడానికి ట్రంకేట్ని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇది ఓన్లీ స్ట్రక్చర్ వైజ్ ఉంటుంది DDL అనేది, అందుకే డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ అన్నాం. అంటే డిస్క్రిప్షన్, మొత్తం డేటా మొత్తం ఎవ్రీ డేటా మనం ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలనేది డిస్క్రిప్షన్ మొత్తం మనం ఎంటర్ చేయడానికి ముందే, డేటాని ఎంటర్ చేయడానికి ముందే దాని యొక్క రిస్ట్రిక్షన్స్ను, దాని యొక్క రూల్స్ని మొత్తం అన్నిటిని మెన్షన్ చేసుకుంటాం. అలాగే డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ కమాండ్స్లో ఇప్పుడు డేటాని ఎంటర్ చేస్తాం. మనం ఏదైతే డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ ద్వారా క్రియేట్ చేసామో టేబుల్ని, ఆ టేబుల్లోకి దాని యొక్క రూల్స్ని బేస్ చేసుకుని, అది ప్రైమరీకి అయితే కంపల్సరీ మనం వాల్యూని అసైన్ చేస్తాము, ప్లస్ యూనిక్గా ఎంటర్ చేస్తాము, డేటాని యూనిక్గా ఎంటర్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ నాట్ నల్ అయ్యి ఉండకూడదు, ఇలా ప్రైమరీ కీ కింద తీసుకుంటాం. అలాగే నెక్స్ట్ దీంట్లో ఈ ఇన్సర్షన్ ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసినప్పుడే ఎవ్రీ కాలంకి కూడా సమ్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. ఆ డిస్క్రిప్షన్ ప్రకారం మనం డేటాని ఎంటర్ చేస్తాం. ఓకే, డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ కమాండ్స్లో ఇప్పుడు డేటాని ఎంటర్ చేయడానికి ఆ డిస్క్రిప్షన్ ప్రకారం ఎంటర్ చేస్తాము. అందులో త్రీ కమాండ్స్: ఇన్సర్షను, మోడిఫికేషను, డిలీషను. ఓకే, ఫస్ట్ ఇన్సర్షన్ కమాండ్స్లో టూ టైప్స్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఎవ్రీ కాలంకి కూడా వాల్యూని అసైన్ చేయాలనుకుంటే కాలం నేమ్ స్పెసిఫై చేయవలసిన లేకుండా ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్ వాల్యూస్ అని చెప్పేసి వరుసగా వాల్యూస్, నెంబర్స్ అయితే కొటేషన్స్ ఇవ్వాల్సిన లేదు, క్యారెక్టర్స్ అయితే సింగిల్ కోట్స్లో మనం వాల్యూస్ ఇస్తాము. కామా పెట్టుకుని బ్రాకెట్లో వచ్చేసి సెమికోలన్ ఇస్తే మనం డేటా అనేది ఇన్సర్ట్ అయిపోతుంది. అదే మనం పర్టికులర్ కాలమ్స్కి మనం డేటాని ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఆ పర్టికులర్ కాలం నేమ్స్ని మనం ఇచ్చుకుని, అంటే ఎంప్లాయీ ఇది ఈ నేమ్ ఇది ఏంటి EMP అని చెప్పేసి బ్రాకెట్లో కాలం నేమ్స్ ఏ కాలం నేమ్స్కి అయితే మనం డేటాని ఎంటర్ చేయాలో ఆ కాలం నేమ్స్ని మెన్షన్ చేసి వాల్యూస్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇది ఇన్సర్షన్లో నెక్స్ట్
అలాగే అప్డేషన్ అనేది పర్టికులర్ వాల్యూని అప్డేట్ చేయడానికి అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేస్తాము. ద అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు అప్డేట్ ఆర్ మాడిఫై ద ఎగ్జిస్టింగ్ రోస్ ఇన్ ఏ టేబుల్. అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ అయిన రోస్ నుంచి మనం డేటాని అప్డేట్ చేస్తాము. ఓకే, దీని యొక్క సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే అప్డేట్ టేబుల్ నేమ్ సెట్ కాలమ్ నేమ్ 1 ఈక్వల్ టు కాలమ్ వాల్యూ 1, కాలమ్ నేమ్ 2 ఈక్వల్ టు వాల్యూ 2, ఇలా వేర్ క్లాజ్. అంటే మనం ఏ కాలంలో ఉన్న వాల్యూని అప్డేట్ చేయాలో ఆ కాలం నేమ్ని ఈక్వల్ టు సమ్ వాల్యూ ఇచ్చి ఏ వాల్యూ అయితే అప్డేట్ చేస్తున్నామో ఆ వాల్యూని అసైన్ చేస్తాము. ఓకే, ఇది అప్డేట్. డిలీట్ అంటే పర్టికులర్ రికార్డ్స్ని కానీ పర్టికులర్ రోస్ని లేదా టోటల్ రోస్ని కానీ డిలీట్ చేయడానికి మనం ఈ డిలీట్ అనే స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిలీట్ అండ్ ట్రంకేట్. ఇది 5 మార్క్స్లో ఎక్కువ అడుగుతాడు. డిలీట్ అండ్ ట్రంకేటు, డిలీట్ అండ్ డ్రాప్, నెక్స్ట్ డ్రాప్ అండ్ ట్రంకేట్, ఇలా మనకి 5 మార్క్స్లో అడుగుతాడు. ఫస్ట్ డిలీట్ అండ్ డిలీట్కి ట్రంకేట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే the delete statement deletes the rows from a table based on the condition given in the where clause or all the rows from the table if no condition is specified. Okay, delete statement అనేది deletes the రోస్లను డిలీట్ చేస్తుంది ఫ్రమ్ ఏ టేబుల్ బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్. వేర్ క్లాజ్లో మనం ఏదైతే కండిషన్ ఇచ్చామో ఆ కండిషన్ బేస్ చేసుకుని మన రోస్ని డిలీట్ చేస్తుంది. ఆర్ డిలీట్స్ ఆల్ ద రోస్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్ ఇఫ్ నో కండిషన్ ఇవ్వకపోతే కనుక అన్ని రోస్ని కూడా డిలీట్ చేస్తుంది. ట్రంకేట్ ఏం చేస్తుంది? ద ట్రంకేట్ టేబుల్ స్టేట్మెంట్ డిలీట్స్ ఆల్ రోస్ ఫ్రమ్ ఏ టేబుల్. ఇట్ కెనాట్ డిలీట్ స్పెసిఫిక్ రోస్ ఫ్రమ్ ఏ టేబుల్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ కండిషన్. ఓకే, ఏంటి? దట్ ట్రంకేట్ టేబుల్ స్టేట్మెంట్ డిలీట్స్ ఆల్ రోస్ ఫ్రమ్ ఏ టేబుల్. అన్ని రోస్ని డిలీట్ చేస్తుంది. ఇట్ కెనాట్ డిలీట్ స్పెసిఫిక్ రోస్ ఫ్రమ్ ఏ టేబుల్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ కండిషన్. ఓకే, కండిషన్ బేస్ చేసుకుని సమ్ రోస్ని మాత్రం డిలీట్ చేయలేదు, మొత్తం అన్ని రోస్ని డిలీట్ చేస్తుంది ట్రంకేట్ అనేది. నెక్స్ట్, దిస్ స్టేట్మెంట్ డస్ నాట్ రిలీజ్ ద స్టోరేజ్ స్పేస్ యూజ్డ్ బై ద టేబుల్. ఓకే, ఇది స్టోరేజ్ స్పేస్ని సేవ్ చేయలేదు, రిలీజ్ చేయలేదు. ఏది? డిలీట్ స్టేట్మెంట్ అనేది. ఇందా చెప్పాను కదా మీకు, డిలీట్ స్టేట్మెంట్ అనేది సపోజు ఒక టేబుల్లో 20 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఆ 20 రికార్డ్స్ని డిలీట్ ట్రంకేట్ 2 కమాండ్స్ని యూజ్ చేసాం. ఫస్ట్ డిలీట్ కమాండ్ని యూజ్ చేస్తే కనుక మనం డిలీట్స్ కమాండ్లో ఓన్లీ డేటా అనేది డిలీట్ అవుతుంది, ఆ స్టోరేజ్ స్పేస్ అనేది సేవ్ అవ్వదు, ఆ స్టోరేజ్ స్పేస్ని డిలీట్ చేయదు. ఇప్పుడు సపోజ్ 20 రికార్డ్స్ని డిలీట్ చేసిన తర్వాత మనం వేరే రికార్డ్ని ఎంటర్ చేస్తే కనుక అది 21 రికార్డుని తీసుకుని 21 రికార్డులోకి ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. అదే ట్రంకేట్ యూజ్ చేస్తే దిస్ స్టేట్మెంట్ రిలీజెస్ ద స్టోరేజ్ స్పేస్ యూజ్డ్ బై ద టేబుల్. ఓకే, టేబుల్లో స్టోరేజ్ స్పేస్ని రిలీజ్ చేస్తుంది ట్రంకేట్ అనేది. నెక్స్ట్, డిలీటింగ్ రోస్ విత్ ద డిలీట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఏ స్లో ప్రాసెస్. మనం డిలీట్ చేసే ప్రాసెస్, ఇప్పుడు మనకి ప్రాసెస్ జరుగుతుంది కదా, ఆ ప్రాసెస్ అనేది డిలీటింగ్ ప్రాసెస్ అనేది స్లోగా జరుగుతుంది. అదే ట్రంకేట్ అనేది డిలీటింగ్ కంటే ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది. రిమూవింగ్ రోస్ విత్ ద ట్రంకేట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఫాస్టర్ దాన్ రిమూవింగ్ దెమ్ విత్ ద డిలీట్ స్టేట్మెంట్. డిలీట్ స్టేట్మెంట్ కంటే ట్రంకేట్ స్టేట్మెంట్ ఫాస్ట్గా రిమూవ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ డిఎంఎల్ స్టేట్మెంట్ విచ్ కెన్ బి రోల్ బ్యాక్. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ డిడిఎల్ స్టేట్మెంట్ విచ్ కెనాట్ బి రోల్ బ్యాక్. ఓకే, మనం డిలీట్ స్టేట్మెంట్ని డిలీట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మన డేటాని మనం పొందాలనుకుంటే రోల్ బ్యాక్ ద్వారా మనం పొందొచ్చు. అదే ట్రంకేట్ ద్వారా మనం డిలీట్ చేస్తే కనుక ఇది రోల్ బ్యాక్ అవ్వదు. సో మనం డేటా టోటల్గా మనకి డిలీట్ అయిపోతుంది. సో మళ్ళీ మనం రికవరీ చేసుకోలేము. ఈ ట్రంకేట్ యూజ్ చేసినప్పుడు ట్రంకేట్ యూజ్ చేసి మనం డేటాని డిలీట్ చేస్తే మళ్ళీ రికవరీ చేసుకోలేము. ఇదైతే డిఎంఎల్ మన డిలీట్ స్టేట్మెంట్ అయితే రోల్ బ్యాక్ చేసుకోగలము. ప్లస్ దిస్ ఈజ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ డిఎంఎల్ స్టేట్మెంట్. ఇది డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ స్టేట్మెంట్. అండ్ ట్రంకేట్ అనేది డిడిఎల్ స్టేట్మెంట్, డేటా డెఫినేషన్ లాంగ్వేజ్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్, విచ్ కెన్ బి రోల్ బ్యాక్. దట్ మీన్స్ డిలీట్ కెన్ బి రోల్ బ్యాక్, ట్రంకేట్ కెనాట్ బి రోల్ బ్యాక్. దిస్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిలీట్ అండ్ ట్రంకేట్. ఇది 5 మార్క్స్లో ఎక్కువగా ఇస్తాడో చూసుకోండి. ఇప్పుడు
ఇప్పుడు దాకా మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్, డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ కమాండ్స్ అండ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిలీట్ అండ్ ట్రంకేట్. ఓకే, డిఎంఎల్ స్టేట్మెంట్స్లో ఇన్సర్షను, అప్డేషను అండ్ డిలీషన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇది డిలీట్ అండ్ ట్రంకేట్కి నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఆ డిఫరెన్సెస్ కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు దాకా ఏంటంటే 4 యూనిట్స్ కంప్లీట్ అయినాయి. ఈ 4 యూనిట్స్లో ఇప్పుడు దాకా ఏంటంటే ఫస్ట్ యూనిట్లో అసలు డేటాబేస్ అంటే ఏంటి, డిబిఎంఎస్ అంటే ఏంటి, డిబిఎంఎస్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, డిబిఎంఎస్ యొక్క కాంపోనెంట్స్ ఏమున్నాయి, డిబిఎంఎస్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటి, నెక్స్ట్ డిబిఎంఎస్లో ఎన్ని టైప్స్లో మామూలు యూజర్స్ని బేస్ చేసుకుని ఎలా క్లాసిఫికేషన్ చేశారు, నెక్స్ట్ సైట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ సైట్స్ని బేస్ చేసుకుని ఎలా క్లాసిఫికేషన్ చేశారు, నెక్స్ట్ తర్వాత డేటా మోడల్స్ని బేస్ చేసుకుని ఎలా క్లాసిఫికేషన్ చేశారు, నెక్స్ట్ డిబిఎంఎస్ యొక్క డేటా మోడల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ యూనిట్లోకి వచ్చినాయి, సెకండ్ యూనిట్లోనూ. నెక్స్ట్ యూనిట్లో మనకి అసలు డిబిఎంఎస్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, డిబిఎంఎస్ డేటా అనేది ఎలా నిర్మితమై ఉంటుంది డేటాబేస్లో, డిబిఎంఎస్ ద్వారా మనం డేటాని ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు డేటాబేస్లో డేటా అనేది ఎలా స్ట్రక్చర్ అయి ఉంటుంది అనేది చెప్పడం కోసం మనం ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్లో వాట్ ఈజ్ ఎంటిటీ, అసలు వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్ అండ్ వాట్ ఈజ్ రిలేషన్షిప్, వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ ఆర్ డిగ్రీ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ అండ్ what is attribute and what are the type classification of attributes, that means types of attributes. ఇలా టైప్స్ ఎంటిటీస్లో నెంబర్ 2 టైప్స్ ఉంటాయని, ఆ 2 టైప్స్లో వీక్ ఎంటిటీ, స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ. అంటే వీక్ ఎంటిటీ అంటే ప్రైమరీ కీని కలిగి ఉంటే స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ అని, ప్రైమరీ కీ లేకపోతే కనుక వేరే ఎంటిటీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటే కనుక వీక్ ఎంటిటీ అని. నెక్స్ట్ రిలేషన్షిప్లో it associated between two entities యొక్క రిలేషన్షిప్ అసోసియేట్ అవ్వడాన్నే మనం ఒక రిలేషన్షిప్ అంటామని. ఈ రిలేషన్షిప్లో డిగ్రీ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్స్ అంటే అసలు ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి రిలేషన్షిప్స్ అనేవి, 4 టైప్స్ ఉన్నాయని. 1-to-1 రిలేషన్షిప్, 1-to-many రిలేషన్షిప్, many-to-1 రిలేషన్షిప్, many-to-many రిలేషన్షిప్, ఇలా 4 టైప్స్లో ఉంటాయి. ఆ 4 టైప్స్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ యాట్రిబ్యూట్స్లో వాట్ ఈజ్ యాట్రిబ్యూట్, ఇట్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద ఎంటిటీ అని. ఇందులో 6 టైప్స్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయని. 6 టైప్స్: సింపుల్ యాట్రిబ్యూట్, కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్, నెక్స్ట్ సింగిల్ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్, మల్టీ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్, స్టోర్డ్ యాట్రిబ్యూట్, నెక్స్ట్ డిరైవ్డ్ యాట్రిబ్యూట్, ఇలా 6 టైప్స్లో ఉంటాయని. ఈ 6 టైప్స్లోనూ ఫస్ట్ సింపుల్ యాట్రిబ్యూట్ అనేది ఒక ఆటమిక్ వాల్యూని కలిగి ఉంటుందని, నెక్స్ట్ ఎవ్రీ యాట్రిబ్యూట్ హ్యాజ్ ఎ వాల్యూ అని చెప్పేసి చూపించాం. అలాగే నెక్స్ట్ కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్లో అయితే డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ కింద డివైడ్ అయ్యి ఉంటుందని, ఒక యాట్రిబ్యూట్ నెంబర్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ కింద డివైడ్ అయ్యి ఉంటుందని కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్. నెక్స్ట్ సింగిల్ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్ ఒకే వాల్యూని కలిగి ఉంటుందని సింగిల్ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్. దీనికి ఎగ్జాంపుల్తో సహా ఏజ్ అనేది సింపుల్ యాట్రిబ్యూట్ బట్ సింగిల్ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్ అని, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్ బట్ సింగిల్ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్ అని. ఇలా మళ్ళీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది డేస్, మంత్స్, ఇయర్స్ కింద డివైడ్ అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్ బట్ సింగిల్ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్ అని. నెక్స్ట్ మల్టీ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోన్ నెంబర్ ఉందంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఒక పర్సన్కి నెంబర్ ఆఫ్ ఫోన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అది మల్టీ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్ అని. ఇలా మల్టీ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్ గురించి. నెక్స్ట్ డిరైవ్డ్ యాట్రిబ్యూట్, స్టోర్డ్ యాట్రిబ్యూట్ ఆల్రెడీ మనం దీనికి స్టోర్డ్ యాట్రిబ్యూట్ అనేది వేరే వాల్యూకి వేరే యాట్రిబ్యూట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందని. స్టోర్డ్ యాట్రిబ్యూట్ అనేది సపోజు ఏజ్ అనేది స్టోర్డ్ యాట్రిబ్యూట్ కింద తీసుకుంటే, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది స్టోర్డ్ యాట్రిబ్యూట్ కింద తీసుకుంటే ఇది వేరే యాట్రిబ్యూట్కి వాల్యూ ఇస్తుంది స్టోర్డ్ యాట్రిబ్యూట్ అనేది. డిరైవ్డ్ యాట్రిబ్యూట్ అనేది వేరే యాట్రిబ్యూట్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. డిరైవ్డ్ యాట్రిబ్యూట్ ఏజ్ తీసుకుంటే కనుక డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీద డిపెండ్ అయ్యి మనం ఏజ్ని
మనం ఇన్సర్ట్ చేయలేకుండానే ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద యాట్రిబ్యూట్స్. అలాగే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్. నెక్స్ట్ రిలేషనల్ మోడల్స్. రిలేషనల్ మోడల్, వాట్ ఈస్ రిలేషనల్ మోడల్, వాట్ ఈస్ రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, అండ్ కోడ్స్ రూల్స్. మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కోడ్స్ రూల్స్. కోడ్స్ రూల్స్. ఈ కోడ్స్ రూల్స్ 13 రూల్స్ ఉంటాయని, ఆ 13 రూల్స్లో ఫస్ట్ ఫౌండేషన్ రూలు, ఇన్ఫర్మేషన్ రూలు, గ్యారంటీడ్ యాక్సెస్ రూలు, నెక్స్ట్ వ్యూ అప్డేషన్ రూలు, నెక్స్ట్ వ్యూ ఇన్సెట్ అప్డేట్ డిలీట్ రూలు, నెక్స్ట్ ఫిజికల్ ఇండిపెండెన్స్, లాజికల్ ఇండిపెండెన్స్, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇండిపెండెన్స్, నెక్స్ట్ నాన్ సబ్వర్షన్ రూల్. ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ రూల్స్ బేస్ చేసుకుని కోడ్ అనేది RDBMSని ఇన్వెంట్ చేశాడు. అలాగే ఇలా ఈ యూనిట్స్ వరకు మనం చెక్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ SQLలో అయితే మొత్తం SQL అనేది అంటే ఈ డేటాబేస్కి DBMSకి యూజ్ చేసే లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే SQL, స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్. ఈ స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్లో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్, వాట్ ఆర్ ద యాక్టివిటీస్ ఇన్ స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్, అండ్ ఆ యాక్టివిటీస్ ఏంటి, స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్ యొక్క మెయిన్ యాక్టివిటీస్. ఇట్ కెన్ రిట్రీవ్, ఇన్సెట్, అప్డేట్, డిలీట్ ద రికార్డ్స్ ఇంటూ డేటాబేస్ నుంచి డేటాని రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి, డేటాని ఇన్సెట్ చేయాలన్నా, డేటాని అప్డేట్ చేయాలన్నా, లేదా డేటాని రిమూవ్ చేయాలన్నా, లేదా డేటాబేస్ని క్రియేట్ చేయాలన్నా, డేటాబేస్ టేబుల్ని క్రియేట్ చేయాలన్నా, డేటాబేస్కి యూజర్స్ని క్రియేట్ చేయాలన్నా, యూజర్స్కి సమ్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలన్నా, ఇవన్నీ కూడా యూజ్ చేసే లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే SQL లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేస్తాము. ఈ SQL లాంగ్వేజ్లో 5 టైప్స్ ఆఫ్ కమాండ్స్ ఉంటాయి. SQL కమాండ్స్: డేటా క్వరీ లాంగ్వేజ్ కమాండ్స్, DQL కమాండ్స్, డేటా డెఫినిషన్ లాంగ్వేజ్ కమాండ్స్, DDL కమాండ్స్, అండ్ డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ కమాండ్స్, DML కమాండ్స్, ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ కమాండ్స్, TCL కమాండ్స్, అండ్ DCL కమాండ్స్, డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ కమాండ్స్. ఫస్ట్ DQL కమాండ్స్. డేటా క్వరీ లాంగ్వేజ్ కమాండ్స్ని వీ కెన్ రిట్రీవ్ అండ్ ఆర్ సెలెక్టింగ్ ద డేటా ఇంటూ ద డేటాబేస్. ఇన్ దిస్ DQL language commands are used in SQL is సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ అలాగే DDL కమాండ్స్లో క్రియేటు, అప్డేటు, DDL కమాండ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు క్రియేటింగ్, మోడిఫైయింగ్ అండ్ destroying the database or database table. Okay, in this DDL statements are create, update, alter, drop, rename, truncate. Next DML commands are we can inserting, updating and deleting the records into the database, into the database table. Okay, in this DML commands are insert, update, delete. Okay, delete statements. Next alage TCL commands, transaction control language commands. In this transaction control language commands are special purpose commands. In these commands are commit, rollback and save point. Next DCL commands, data control language commands. Data control language commands are it can use it to set permissions to the tables, views, stored procedures. Okay, in this DCL commands are data control language commands are grant and revoke. These are the SQL commands. And data types, SQL data types are char, long, number, date and varchar2. ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ని యూజ్ చేస్తాము. అలాగే అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ 5 టైప్స్: కౌంట్, సమ్, మ్యాక్స్, మిన్, యావరేజ్. నెక్స్ట్ అలాగే సెట్ ఆపరేటర్స్ యూనియన్ ఆల్స్, ఇంటర్సెక్ట్, మైనస్. నెక్స్ట్ అలాగే integrity constraints are it is used to instructions to enter the data into the database. Okay, ఈ డేటాబేస్లో డేటాని ఎంటర్ చేయడానికి మనం ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెయింట్స్ అంటారు. ఈ ఇంటిగ్రిటీ కన్స్ట్రెయింట్స్ అనేవి ఏంటంటే
నాట్ నల్, చెక్, యూనిక్, ప్రైమరీ కీ, ఫారెన్ కీ అండ్ డిఫాల్ట్. నెక్స్ట్ integrity constraints. Next, DDL commands, how to querying the database, DQL command, that means how to querying the database. You can use the select statement, deep ga explain jarindi select statement. Alage DDL commands, data definition language commands lo malli create, update, create, alter, drop, rename and ట్రంకేట్, ఈ 5 కమాండ్స్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం DDLలో. అలాగే డిఎంఎల్లో ఇన్సెర్షన్, అప్డేట్, ఇన్సెట్, అప్డేట్ అండ్ డిలీట్ కమాండ్స్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. ఇలా నెక్స్ట్ లాస్ట్కి అసలు డిలీట్ 5 మార్క్స్లో డిలీట్ అండ్ ట్రంకేట్కి డిఫరెన్స్. ఇలా ఇప్పుడు దాకా ఈ 4 యూనిట్స్లోనూ మనకి ఫస్ట్ యూనిట్లో అసలు డేటాబేస్ డిబిఎంఎస్ అంటే ఏంటి, డిబిఎంఎస్లో ఏముంటాయి అనేది, సెకండ్ యూనిట్లో డిబిఎంఎస్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది, థర్డ్ యూనిట్లో అసలు ఏ రూల్స్ ప్రకారం ఆ డిబిఎంఎస్ని క్రియేట్ చేశారు, ఇవన్నీ థర్డ్ యూనిట్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ యూనిట్ ఇప్పుడు ఎస్క్యూఎల్ అనేది లాంగ్వేజ్, మొత్తం ఏ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసి డిబిఎంఎస్ని యూజ్ చేస్తాం, ప్రాసెస్ని చేస్తాం అనేది. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఏంటంటే PL/SQL, ప్రొసీజర్ లాంగ్వేజ్ అండ్ స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్. ఈ క్వరీస్ని బేస్ చేసుకుని ఒక ప్రొసీజర్లో ఎలా రాస్తాం, ఎలా చేసుకుంటాం అనేది PL/SQL లో మనం చూస్తాం. ఓకే.